Good evening friends. இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர். இந்த ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் 3rd ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து ஹையர் நம்மளோட காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் வரைக்குமே இந்த டாபிக்ல இருந்து क्वेश्चंस கேக்குறாங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் அப்படினு படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மேட்டர் அப்படினா என்னன்னு பார்க்கணும். So what is matter? Anything which has mass and it occupies space is known as matter. இப்போ மேட்டர்னா என்னது? Anything which has mass and it occupies space is known as matter. Everything in the universe is made up of matter. இப்போ நம்ம யூனிவர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாமே மேட்டர் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ இந்தியன் philosophers என்ன சொல்றாங்கன்னா the matter is made up of 5 elements, that is Panchtava. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பஞ்ச்தவானா என்னது? air, water, earth, fire, sky. These 5 elements are known as Panchtava. But the matter is made up of all these 5 elements. Everything in the universe is made up of matter. So the universe has 2 organisms. One is living organisms and another one is non-living organisms. நமக்கு தெரியும் யூனிவர்ஸ் மேட்டர்ல மேட் அப் பண்ணிருக்காங்க. இந்த மேட்டர் என்னன்னா living organisms and non-living organisms. What is living organisms? Living organism includes plant kingdom and animal kingdom. Non-living organisms, it includes substances. Substance நாம மேட்டர்னு சொல்றோம் because substances have mass and the substance it will occupy space. இப்போ ஒரு ஸ்டோன் எடுத்துக்கிறோம். இந்த ஸ்டோன் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ். இந்த ஸ்டோனுக்கு ஒரு மாஸ் இருக்கு. இந்த ஸ்டோனை நம்ம ஒரு இடத்துல ஆக்குபை ஒரு இடத்துல வைக்கிறோம்னா அந்த இடத்த இந்த ஸ்டோன் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இட் ஆக்குபை ஸ்பேஸ். அதனால நம்ம substances are also a matter. Substances எதுல வருதுன்னா நான் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ்ல வருது. இப்போ இந்த மேட்டரை 2 டைப்ஸா கிளாசிஃபை பண்றாங்க. அது லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் நான் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸை பேஸ் பண்ணி லிவிங் மேட்டர் அண்ட் நான் லிவிங் மேட்டர் அப்படின்னு 2 டைப்ஸா டிவைட் பண்றாங்க. இனி இந்த மேட்டரை according to the basis of physical states and its chemical nature, matter is classified into 3 types. What are the 3 types? Solid, liquid and gas. Okay, matter is classified on the basis of physical states and chemical nature. It is classified into 3 states, that is solid state, liquid state and gas state. இந்த மூணு இல்லாம nowadays matter is classified into 2 types. அது என்னன்னா plasma and Bose-Einstein condensate. Fourth one is இந்த பிளாஸ்மாங்கிறது நம்ம சன் ஹை ஹீட், அதே நேரத்தில் போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் ஹை கூலிங் கண்டிஷனில் மேட்டர் இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன் சொல்லக்கூடியது போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் கண்டென்சேட். பிளாஸ்மாங்கிறது சன்னில் ரொம்ப ஹாட் டெம்பரேச்சரில் இருக்கக்கூடியதை நாம் பிளாஸ்மா அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம். ஓ ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் இஸ் கிளாசிஃபைட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் கெமிக்கல் நேச்சர். 3 states, solid, liquid and gas. Nowadays, including these 3 states, 2 states also introduced. What are the 2 states? Plasma states and another one is Bose-Einstein condensate. The matter என்னது? It is a small particle. Matter is made up of small tiny particles. And this matter is also made up of atoms and molecules. For example, gold. Gold is made up of
tiny particles of gold. Water is also a particle. Water is made up of small tiny particles of water molecules. So, 1 drop of water contains 10 power 21 particles. இப்போ நமக்கு எக்ஸாம்ஸ்க்கு கேட்கலாம் 1 drop of water contain dash particles. இப்போ அதோட ஆன்சர் வந்து 10 power 21 particles of water. Okay, atoms are smallest particle. That is, matter is made up of small tiny particles of atoms and molecules. So, atoms வந்து ரொம்ப smallest particle. இந்த atoms வந்து அப்ப நம்மளோட கண்ணால பார்க்க முடியாது. So, nowadays we are using to technology, some microscopes are used. SEM na scanning electron microscope. The scanning electron microscope எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா, it is used to identify the structure of atom. ஆட்டத்தோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப். மேட்டர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்போ மேட்டர்ல வந்து ஆட்டம்ஸ் இருக்கு, எந்த மாதிரி ஆட்டம்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்றது தான் ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப். Then another one is TEM. TEM na tunneling electron microscope. The tunneling electron microscope எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, map of atoms. That means movement of atom. Atoms வந்து எங்கெல்லாம் மூவ்மெண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது tunneling electron microscope. Then another one is STEM. STM. STEM. That means scanning tunneling electron microscope. இந்த ஸ்கேனிங் டனலிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்ல அதோட சர்ஃபேஸ்ல வந்து சிலிக்கான் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ SEM is used to identify the structure of atom. TEM is used to know the movement of atoms. இந்த movement of atoms எதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா, இந்த எலக்ட்ரான் டனலிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்ல எலக்ட்ரிசிட்டியை பாஸ் பண்ணி ஆட்டம்ஸோட மூவ்மெண்ட், ஆட்டம்ஸோட மேப் கண்டுபிடிப்பாங்க. another one is STEM. இதில் வந்து என்னன்னா, சிலிக்கான் இது வந்து அந்த சர்ஃபேஸில் வந்து போர் பண்ணி அதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஸ்கேனிங் டனலிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப். நெக்ஸ்ட் நாம characteristics of matter அப்படின்னா பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நாம மேட்டர்னா என்னன்னு பார்த்தோம். what is matter? anything which has mass and it occupies space is known as matter. What are the three types of matter? Solid, liquid and gas. Another two states are plasma and Bose-Einstein condensate. The solid, liquid and gas is a states of matter, physical states. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து characteristics of matter. Characteristics of matterல ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்க்கக்கூடியது particles of matter. இந்த மேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகிள்ஸை பற்றி தான் நம்ம அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். So particles of matter have space between them. For example, solids have less space between them. இப்போ solid particle ஸ்டோனே எடுத்துக்கிடுவோம். ஸ்டோனில் வந்து ரெண்டு பார்ட்டிகிள் இடையில உள்ள ஸ்பேஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும். லிக்விட்ல கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்கும். பட் கேஸில் வந்து ரெண்டு பார்ட்டிகிள், ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் இடையில உள்ள ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப ஹை.
ஸோ particles of matter have space between them. அதான் வந்து first character. கேஸ்க்கு வந்து ஸ்பேஸ் வந்து ரெண்டு ஆட்டம்ஸ்க்கு இடையில உள்ள ஸ்பேஸ் வந்து ஹையா இருக்கும். ஸோ கேஸ் ஹேவ் ஹை ஸ்பேஸ் பிட்வீன் தம், தென் லிக்விட், தென் சாலிட். இப்போ ஸ்பேஸ் வந்து எதுக்கு கம்மியாக இருக்கும்? சாலிட்க்கு ஸ்பேஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும், தென் லிக்விட், அனதர் கேஸ். தென் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி, நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் பார்த்தோம்னா the particles of matter are continuously moving because of kinetic energy. இப்போ இந்த particles of matters வந்து அதோட இப்போ சாலிட்லையும் அது இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். வாட்டர் மாலிகுல்ஸில் லிக்விட்ஸ்லையும் அது ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். கேஸஸில் வந்து ரொம்ப ஹையாக ரொட்டேட் ஆகும் பிகாஸ் இட் ஹேவ் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் தம் அண்ட் த kinetic energy is also increases. If we are heating the substance, the kinetic energy increases and the particles moves very fastly. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை வந்து ஹீட் பண்ணோன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய கைனெட்டிக் எனர்ஜி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த பார்ட்டிகிள்ஸோட மூவ்மெண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். செகண்ட் பாயிண்ட் என்னது? particles of matter are continuously moving because of kinetic energy. இப்போ பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து எதனால மூவ் ஆகுது? கைனெட்டிக் எனர்ஜி. ஒவ்வொரு இதுலேயுமே கைனெட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும். இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் லிக்விஃபிகேஷன் ஆஃப் கேஸஸ். லிக்விஃபிகேஷன் ஆஃப் கேஸஸ்னா என்னது? லிக்விட் ஸ்டேட், கேஸை வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய முறை தான் வந்து லிக்விஃபிகேஷன் ஆஃப் கேஸஸ். இந்த லிக்விஃபிகேஷன் ஆஃப் கேஸஸில் நாம் ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணி டெம்பரேச்சரை ரெடியூஸ் பண்ணுவோம். அப்போது வந்து என்னென்னா இந்த கேஸ் வந்து லிக்விட் ஸ்டேஜுக்கு கன்வெர்ட் ஆகும். இப்போ கைனெட்டிக் எனர்ஜி கம்மியாகும். கைனெட்டிக் எனர்ஜி கம்மியானால் தான் அது வந்து கேஸ்லேருந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு கன்வெர்ட் ஆக முடியும். இப்போ ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஹாவ் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் தம். செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஆர் கண்டினியூஸ்லி மூவிங் பிகாஸ் ஆஃப் கைனெட்டிக் எனர்ஜி. இப்போ பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஹாவ் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் தம். அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா டிஃப்யூஷன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டரில் நம்ம ஒரு ட்ராப் ஆஃப் இங்கை மிக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு உடனே வந்து என்ன ஆகுனா அந்த இங்க் வந்து வாட்டரில் மிக்ஸ் ஆகி அந்த இங்கோட கலர் தான் நமக்கு வாட்டர் ஃபுல்லும் தெரியும். அது எப்படின்னா வாட்டர் மாலிகுள்ள வந்து ஸ்பேஸ் இருக்கும். லிக்விடில் வந்து ஸ்பேஸ் வந்து கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்கும். சாலிடில் ஸ்பேஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். கேஸஸில் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் ஸ்பேஸ். அப்போ இதில் வந்து நம்ம இங்கு ஒரு ட்ராப் ஆஃப் இங்கை வந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த வாட்டர் மாலிகுள்ள இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸில் இந்த இங்கில் இருக்கக்கூடிய டை வந்து போய் ஆக்குபை பண்ணும். அதனால நமக்கு என்னென்னா உடனே வந்து அந்த கலர் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது. இதான் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஹேவிங் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் தம். இப்போ பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஆர் கண்டினியூஸ்லி மூவிங் பிகாஸ் ஆஃப் கைனெட்டிக் எனர்ஜியில் எக்ஸாம்பிள் வந்து லிக்விஃபிகேஷன் ஆஃப் கேஸஸ். இந்த லிக்விஃபிகேஷன் ஆஃப் கேஸஸில் என்ன நடக்குன்னா டெம்பரேச்சரை நம்ம குறைக்கும் போது கைனெட்டிக் எனர்ஜி குறையும், ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதனால வந்து கேஸில் இருந்து அது வந்து லிக்விட் ஸ்டேஜுக்கு கன்வெர்ட் ஆகுது. தென் தேர்டு கேரக்டர் என்னன்னா பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் கேன் அட்ராக்ட் ஈச் அதர். இப்போது இன்டர்மாலிகுலர் ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல அட்ராக்ஷன் வந்து ஹையாக இருக்கும். கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல அட்ராக்ஷன், கேஸஸில் வந்து அட்ராக்ஷன் லெஸ்ஸாக இருக்கும். Okay, what is the third point? Particles of matter attract each other. இந்த attraction எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கும்? ஒன்று வந்து அதோட இன்டர்மாலிகுலர் ஸ்பேஸ், தென் another one is இந்த ஸ்பேஸ் இடையில இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இந்த அட்ராக்ஷன் இருக்கும். இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ஸ்க்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸை பேஸ் பண்ணி அட்ராக்ஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். ஸோ இன்னைக்குள்ள கிளாஸில் வந்து நாம் மேட்டர், ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் இந்த டாப்பிக்கில் மேட்டர்னா என்னென்னு பார்த்தோம்,
அதுக்கப்புறம் வாட் ஆர் த 3 ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர். இப்போ நவடேஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த 2 ஸ்டேட்ஸ் அடிஷ்னல் ஸ்டேட்ஸ் பிளாஸ்மா அண்ட் போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் கண்டென்சேட். அதுக்கப்புறமா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் மேட்டர். What are the 3 characteristics? Particles of matter have space between them. Then another characteristics is particles of matter are continuously moving because of kinetic energy. Then third one is particles of matter attract each other. இப்போ நாம வந்து கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். இதை பேஸ் பண்ணி எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நமக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் வந்து கேட்பாங்கன்னா. First question, all matter is made up of dash. இது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் RRB இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன லோவர் இதுல எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின்ஸ். All matter is made up of very small particles. Next question, the measure of matter in an object is called mass. இப்போ மேட்டர்னாலே நம்ம சொன்னோம் anything which has mass and it occupies space is known as matter. இப்போ அந்த மேட்டரை வந்து வெயிட் பண்ணக்கூடிய இது measure, the measure of matter in an object is called mass. Next question is, particles are tightly packed in dash. Particles are tightly packed in solid. Yeah, அதில் வந்து particles of matter having space between them அப்படின்னு சொன்னோம். ஆனால் சாலிடில் வந்து அதோட ஸ்பேஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது. கம்மியாக இருக்குன்னா மீனிங் என்னது, அந்த பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து ரொம்ப டைட்டாக க்ளோஸாக வந்து பேக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ particles are tightly packed in solid. Next question, in gaseous state molecules can move. Gaseous stateல molecules ஓட space வந்து ரொம்ப high, அதனால molecules வந்து randomly moving. In gaseous states, the molecules can move randomly in all direction. Randomly move ஆகுதுன்னா அது எல்லா directionலையும் தான் move ஆகும். அதனால randomly move in all directions. Next question, the state of matter can be changed by varying dash. The state of matter can be changed by varying temperature. Temperature change பண்றதுனால தான் மேட்டர் வந்து சாலிட்ல இருந்து லிக்விட்க்கு, இப்போ சாலிடை வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது தான் அந்த சாலிட் மெல்ட் ஆகி லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு கன்வெர்ட் ஆகும். அந்த லிக்விடை எகெயின் நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது அது வேப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு போகும். அதே அந்த வேப்பர் வந்து கூல் ஆகும். டெம்பரேச்சர் வந்து குறையும் போது அது வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும். லிக்விட்ல இருந்து திருப்பி அந்த டெம்பரேச்சர் குறையும் போது நமக்கு சாலிட் ஸ்டேட்டாக ஃப்ரீஸ் ஆகி சாலிட் ஸ்டேட்டுக்கு அது கன்வெர்ட் ஆகும். So the state of matter can be changed by varying temperature. So friends, இன்னைக்குள்ள வீடியோ செஷன்ல ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர், இதில் மேட்டர்னா என்ன, அதோட ஸ்டேட்ஸ் 3 ஸ்டேட்ஸ், அப்புறம் அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், அப்புறம் ஒரு 5 காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்த ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.